evening, friends. On behalf of Legal Salite and all the participants, it is really indeed a great privilege to welcome Mr. Siva Surya Narayanan, sir, for today's session. And today, sir is going to take us through the provisions of the Electricity Act 2003. And sir is also a bar leader. He's the president of Tirunelveli Bar Association. And from morning, he had a special meeting. And in spite of his busy schedule, he has joined us. Sir has been practicing from the year 1990, soon after his enrollment. He is also an author, not only a speaker or a faculty in many forums. Sir has written many books, and Crime Without Victim, Victim of Law, Judicial Activism, Information Technology Act 2000, Tamil version, Reforms in Indian Evidence Act 1872 are all the important publications written by Sir. And it is indeed a privilege that he has joined us today. Today, sir has told that he will be taking us through the session in a bilingual, both Tamil and English. He'll be taking us through. And I heard from so many today, and few of the Tirunelveli Bar members called me and told that sir is very good in Indian Evidence Act. Maybe in the next schedule, we can utilize his services to a larger extent. Only yesterday, Mr. Rajashekar, advocate from Tirupur, introduced sir to me personally. So in fact, only now I'm speaking to him. I couldn't even connect to him. I was so busy. So on behalf of Legal Salite, it's proud privilege. We welcome you, sir. Thank you, sir. Sir, ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சார், உங்க வீட்ல பேசுறது தான் சார் predominant-ஆ கேக்குறது. அப்படியே கொஞ்சம் ப்ளீஸ் வெயிட். Okay, now, madam. Fine, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Sorry for the disturbance. ஒண்ணும் இல்லைங்க சார், இது நார்மல் தான் சார். இல்ல இது வீடுங்கறத ப்ராப்ளம், ஆபீஸ்ங்கறத ப்ராப்ளம் கிடையாது. கண்டிப்பா சார், வீட்ல வந்து 1 மணி நேரம் கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது சிரமம். எங்க வீட்லயே இப்ப பையன் இருந்தா கலாட்டா இருக்கும் சார். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. பொதுவா நீங்க தானே வீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க, நாங்க தான் கண்ட்ரோல் ஆகிருப்போம் சார். இப்படியே சொல்லி பிரச்சனை உங்களுக்கு தான் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க. அப்படி இல்லவே இல்ல சார், உண்மை வேற. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Good afternoon, participants. First of all, I thank Madam for inviting me to lecture the Electricity Act 2003. The act, directly I go to the subject. So there is no time for you, not for me, to spend some time for some other aspect. So I directly go to the subject. The subject is the Electricity Act 2003. Initially, the Electricity Act 1910 was enacted. First Electricity Act in India is, I want to say some historical background about the Electricity Act, which may be useful for you to know what is the act. First of all, in India, Electricity Act 1910 was enacted, which created basic framework in India regarding the electricity. Subsequently, the Electricity Act 1948, 1988 was enacted by way of amendment, so many amendments. Afterwards, now we are dealing with the act, the Electricity Act 2003. But some amendment amendment was carried out in the year 2007. And the Electricity Act 2003, with the amendment of 2007, came into effect on 28 April 2007. That is a little background about the act. What is the purpose of this act? Before going to the each and every section, as a very good lawyer, we have to know the object, purpose, and reason for the act. It may be very useful for us to understand the act always. So likewise, the Electricity Act 2003 and its purpose. Act was enacted, the law relating to generation, transmission, distribution, trading,
and use of electricity. This is the purpose for which the Electricity Act 2003 was enacted. With regard to Section 6 of the Electricity Act, which provides the appropriate government shall endeavor to supply electricity to all areas, including villages and hamlets. You can connect this particular Section 6 with regard to Article 21 Constitutional Law. The reason for which I am telling, the supply of electricity to all the areas in India, including the villages and hamlets, and as which was enshrined as a fundamental right under Article 21, right to live. So Article 21 is a basic for Section 6 of the Indian Electricity Act 2003. So according to Article 21 Constitutional Law and Section 6 of the Act, the onus of rural electrification has been put on state government. கிராமப்புறங்களுக்கான மின்சாரத்தை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு என்பது மாநில அளவில் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதைத்தான் Section 6 வந்து நமக்கு தெளிவாக சொல்லுது. Subsequently, it is proposed to amend Section 6 so as to provide concerned state government and the central government shall jointly endeavor to provide access to electricity to all citizens, all areas, including villages and hamlets. So, the subsequent adathaan propose பண்றாங்க. The onus of electricity vested upon the state government alone அப்படிங்கிறதுல இருந்து அதை எடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் Article 21 என்லார்ஜ் பண்ற விதமாக இப்போ ஒரு ப்ரொபோசல் படி Section 6 எப்படி டெலிவ் ஆகுதுன்னா, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து தான் அந்த ஓனஸை எடுத்துக்கணும், இன்க்ளூடிங் வில்லேஜஸ், ஹேம்லெட்ஸ், மவுண்டைன் ஏரியா, ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, வேறெவர் த வெசினிட்டி இஸ் அவைலபிள், எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல இந்த Section 6 வந்து அமெண்ட் பண்றாங்க. அதன்படி எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஓனஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கடப்பாடு என்பது மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் அந்தந்த மாநில அரசாங்கத்துக்கும் பொதுவான ஒன்றாக இந்த சட்டத்தின் குறி கருதப்படுகிறது. இதுல பாத்தீங்கன்னா Section 38, 38, 39, 40, 42, 61, 178 and Section 181 of the Act. இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த செக்ஷன்ஸ் படி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளவு கொடுக்கணும், அதை எந்த அளவுல கொடுக்கணும், அதே போல இந்த கிராஸ் சப்சிடி இருக்கு இல்லையா, அதை எந்த அளவுல கொடுக்கணும், எந்த அளவுல கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய சட்டப்பிரிவுகளாக இந்த பிரிவு 38, 39, 40, 42, 61, 178 மற்றும் 181 உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு பிரிவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன், Section 151 of the Act relating to the theft of electricity, electric lines, interference with the meters. இது எல்லாமே வந்து ஒரு காக்னைசபிள் அஃபென்சஸ் சொல்லி வகைப்படுத்திருக்கிறாங்க. பிணைவிடா குற்றங்களாக இந்த பிரிவு 151 கீழ் இந்த வகை குற்றங்களை எல்லாம் theft of electricity, electric lines and interference with the meters, இந்த மாதிரி குற்றச்செயல்களை எல்லாம் பிணையில் விட முடியாத குற்றங்களாக பிரிவு 151 கீழ் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. சோ இந்த 151வது பிரிவில் பழைய சட்டத்துல வந்து இந்த பிரிவின் கீழ் ஒரு காவல்துறையை சேர்ந்தவர், ஒரு காவல்துறை அதிகாரி புலன் விசாரணை மேற்கொள்ள முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தால், பழைய சட்டத்தின்படி இது ஒரு Section 151 gives a barrier to investigation to cognizable offenses by the police அப்படிங்கிற ஒரு பதில தான் கொடுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்து Section 51 ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க. அந்த அமெண்ட்மெண்ட் படிதான் தற்பொழுது போலீஸும் அந்த வழக்கை பதிவு செய்து விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம், கொள்ளுதல் கொள்ளு நிலைமை என்பதை போலீஸ் காவல்துறை அதிகாரிகளும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என இந்த ஒரு சீர்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த பிரிவு அதன் பிரிவு வகைப்படுத்தப்பட்ட பின்பு, அதாவது பிணைவிட முடியாத குற்றங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்ட பின்பு இந்த பிரிவின் கீழ் காவல்துறையை சார்ந்தவர்களும் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்யலாம் என்று ஒரு நிலைக்கு எடுத்து வந்த பின்பு இந்த வழக்குகளை நடத்துவதற்கென
சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அவசியம் என கருதியதால் இந்த சட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு நீதிமன்றங்களும் உருவாக்கப்பட்டது. சீர்திருத்தத்தின்படி இந்த பிரிவு பழைய 2003 உள்ள 2003 சட்டத்தில் உள்ள பிரிவு 6 ஒரு சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டு 2007 நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதுதான் ஜாயிண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன் ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன். ஸோ 2007 அமெண்ட்மெண்ட் படிதான் 2003 சட்டத்தினுடைய பிரிவு 6 ஒரு சீர்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவலாக நீங்க இதை பார்க்க முடியும். அப்புறம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல 3 வகையான சட்டங்கள் முதல்ல இருந்தது. அதுல முக்கியமான சட்டம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 1910. அப்புறம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டை இன்னும் கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்றாங்க, விரிவுபடுத்துறாங்க மக்களுக்காக. எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை ஆக்ட் 1948, எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை ஆக்ட் 1948. அப்புறம் பாருங்க, அதுவும் மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு போதுமான சட்டமாக இல்லாத காரணத்தினால் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்டை கொண்டாருங்க 1998. எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் ஆக்ட் 1998. ஸோ இவ்வாறாக சட்டம் தன்னை பரிணாம வளர்ச்சிக்கு உட்படுத்திக்கிட்டே வருது மக்களுக்காக அந்த சட்டங்களை பரிணாம வளர்ச்சியுடன் சட்டம் இயற்றும் வல்லுநர்கள் சட்டத்தை சீர்திருத்தம் செய்து பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு ஆண்டுகளில் இந்த சட்டத்தை இயற்றியே வருகிறார்கள். இந்த 1910, 1948, 1998 இந்த சட்டத்தின் மூலமாக எதையெல்லாம் நிறைவேற்ற முடியவில்லையோ அதையெல்லாம் நிறைவேற்றும் வண்ணம் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய வரை இந்த 2003 எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் தான் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த ஆக்டின் கீழே தான் முன்னாடி எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு தனியார் நிறுவனம் உற்பத்தி செய்ய முடியுமா என்றால் கிடையாது. அது எல்லாமே அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு படியாகவே கருதப்பட்டது. ஆனால் மின்சாரத்தினுடைய தேவை அதிகரிக்க ஒரு மாநில அரசோ அல்லது மத்திய அரசோ அல்லது ரெண்டும் இணைந்தோ தயாரித்தால் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்த பொழுதுதான் இந்த தனியார்களுக்கு மின்சாரத்தை உருவாக்குவது, மின்சாரத்தை சேகரிப்பது, மின்சாரத்தை கடத்துவது, மின்சாரத்தை பகிர்ந்து கொடுப்பது, மின்சாரத்தை வியாபாரமாக்குவது என்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 கீழ் முந்தைய சட்டங்களில் இருந்த குறைபாடுகள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு விட்டது. இந்த சட்டத்தின் கீழ்தான் நேஷனல் காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் என்ற ஒரு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. தேசிய குறைந்தபட்ச திட்டம் என்ற ஒரு மின்சார திட்டமும் நேஷனல் காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் என்ற ஒரு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் இணைந்து மக்களுக்கான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்தலையும் ஊக்குவித்தலையும் அதன் அடிப்படையில் மக்களுக்கு மின்சாரத்தை பகிர்ந்து கொடுப்பதையும் ஒரு பணியாக கொண்டது. இப்ப இதுல ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட். ஸோ வெதர் த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் இஸ் எ லெஜிஸ்லேஷன், இது என்ன வகையான லெஜிஸ்லேஷன் என்பதை நம்ம பார்க்கணும். இது ஒரு வகையான சட்டம். இந்த சட்டம் எந்த வகையான சட்டம் என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கைண்ட் ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷனை பொறுத்தவரை நிறைய லெஜிஸ்லேஷன் இருக்குது. பெனவலன்ட் லெஜிஸ்லேஷன், பெனிஃபிஷியல் லெஜிஸ்லேஷன், சோசியல் லெஜிஸ்லேஷன், இப்படியே சொல்லிட்டே போகலாம். நிறைய லெஜிஸ்லேஷன் இருக்கு. அந்தபடி பார்க்கும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் எந்த வகையான லெஜிஸ்லேஷன் பார்த்தா இட் இஸ் எ கண்டிஷனல் லெஜிஸ்லேஷன். எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 இஸ் எ கண்டிஷனல் லெஜிஸ்லேஷன். ஏன் அது அதற்கான விடையை வைத்திருக்கிறது என்றாலும் கூட, when the legislature enacts a legislation and an outside authority apart from the government, an outside authority to bring into force in such area and such time, அது அரசை தவிர ஏனைய நிறுவனங்கள், அரசு இல்லாத நிறுவனங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலும் அந்த சட்டத்தை செயலாக்கத்திற்கு கொண்டு வருகிறதோ, when the legislature enacts a legislation and an outside authority to bring into force in such area and such time, it may decide that is a conditional legislation. The operation is made
depending upon fulfillment of some conditions. எப்பொழுதெல்லாம் இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு சில விதிமுறைகளை விதிக்கப்பட்டு சில நிபந்தனைகள் கொடுக்கப்பட்டு அரசை தவிர வேறு நிறுவனங்களும் அந்த சட்டத்தை அமலாக்கம் செய்வதில் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறதோ அந்த சட்டங்கள் எல்லாம் கண்டிஷனல் லெஜிஸ்லேஷன், நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்ட சட்டமாக கருதப்படுகிறது. அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 என்பது கண்டிஷனல் லெஜிஸ்லேஷன் என்ற ஒரு கேரக்டரில் குணாதிசயத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கண்டிஷனல் லெஜிஸ்லேஷனா அப்படிங்கிறதுக்கான விடை காண்பதற்கு ஒரு தீர்ப்பு ஒன்று இருக்கிறது. இந்த தீர்ப்பை நீங்க முழுவதுமாக படித்து பார்த்தால் ஏன் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 இஸ் கண்டிஷனல் லெஜிஸ்லேஷன் என பகரப்பட்டுள்ளது என்பது இந்த தீர்ப்பின் வாயிலாக புரியும். அந்த தீர்ப்பையும் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். வரதராஜன் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, வரதராஜன் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, which is reported in 2001, part 4, CTC, page 339. Page 339. So, the legislature confers powers to government to distribute the powers to some authority or officers. When the legislature confers power to government to distribute the powers to some authorities or officers for better working out of the enactment, then exercise power has to be dubbed as a conditional legislation. இதுதான் அதுக்கான காரணம். எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு சட்டம் அரசை ஏனைய அதிகார அமைப்பை இந்த சட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றும் பொருட்டு எப்பொழுதெல்லாம் செயல்பட வைக்கிறதோ அந்த சட்டங்களை எல்லாம் கண்டிஷனல் லெஜிஸ்லேஷன் என கூறப்படுகிறது. இந்த வகையில் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 என்பது கண்டிஷனல் லெஜிஸ்லேஷன். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சாராம்சம் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். எலக்ட்ரிசிட்டி தெஃப்ட் அப்படிங்கிறது இந்த சட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம். எலக்ட்ரிசிட்டி தெஃப்ட், மின்சாரத்தை திருடுதல், ஒரு மிகச்சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு எழக்கூடிய ஒரு கேள்வி, மின்சாரத்தை திருட முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி மனதில் எழ வேண்டும். தெஃப்ட் என்ற வார்த்தைக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 வரை எந்த வரையறையும் கொடுக்கப்படவில்லை. பழைய சட்டத்தில் 1910 எடுத்து பார்த்தால் 2003 வரை உள்ள சட்டத்தில் களவு, திருட்டு என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு எந்தவித வரையறையும் டெஃபினேஷனும் இல்லை. ஆனால் அப்பொழுது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நாம் வேறு சட்டத்தில் ஏதாவது இல்லை என்பதால் நாம் இந்த வரையறைக்காக வேறு சட்டத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 378 நாட வேண்டியுள்ளது. There is no specific definition for a particular term in a special act. ஐபிசி தான் போடும், ஜெனரல் ஆக்டுக்கு போயிடுறோம். அங்க செக்ஷன் 378 ஒன்று இருக்குது. 378ல தெஃப்டை பத்தி தெளிவாக சொல்றாங்க. 378 எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் டிஸானஸ்ட்லி எப்படி ஆரம்பிச்சு கொண்டு போகுதுன்னு பாருங்க. அந்த செக்ஷன் 378 ஐபிசில டேக் டிஸானஸ்ட்லி எனி மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அவுட் ஆஃப் பொசிஷன், இந்த 3 வார்த்தைகளும் கையாளப்படுகிறது. டேக் டிஸானஸ்ட்லி எனி மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அவுட் ஆஃப் பொசிஷன். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் எ மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் சம் அதர் ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த கொஸ்டினை மனதில் வரணும். எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறது இப்போ அசையும் சொத்தா, அசையா சொத்தா அல்லது வேறு வகையான சொத்தா என்ற ஒரு கேள்வி மனதில் எழுதால் 378ல உள்ள ஒரு வரையறை அசையும் சொத்தை பற்றிய மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. டேக்கிங் டிஸானஸ்ட்லி எனி மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த பிரிவு 378 உள்ள விளக்கத்தை எடுத்து பார்த்தால் கூட ஒரு அசையும் சொத்து எப்பொழுது அசையா சொத்தாக மாறுகிறது என்பதை கூட அதில் விளக்கமாக அந்த விளக்கத்தில் கூறியுள்ளார்கள். 378 பிரிவின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தில். அப்படி பார்க்கும் பொழுது கூட ஒரு மரம் பூமியில் உயிரோடு நிற்கிறது என்றால் அது அசையா சொத்தாகவே இருக்கிறது. எப்பொழுது அது துண்டிக்கப்பட்டு அது தரையிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறதோ அதன் பின்னர் அது அசையும் சொத்தாக மாறிவிடுகிறது என்ற ஒரு விளக்கம் இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 378 கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால்
கேன் பி த அசையும் சொத்து என்று கருத முடியாத காரணத்தினால் அதை திருடுதல் என்ற ஒரு பொருளில் அதை அடைக்க முடியாது. இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 378 கூறப்பட்டுள்ள திருட்டு என்ற குற்றத்திற்குள் அதை கொண்டு வர முடியாது என்பது மேலோட்டமாக நமக்கு தெரியும். மேலோட்டமாக புரிய வரும். இதை பற்றிய விளக்கத்தை ஒரு தீர்ப்பில் அழகாக எடுத்துரைத்துள்ளது உச்ச நீதிமன்றம். அந்த தீர்ப்பையும் கொடுத்து விடுகிறேன், குறித்துக் கொள்ளுங்கள். அவுதார் சிங் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப். அவுதார் சிங் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப், which is reported in AIR 1965, Supreme Court, page 660, 660. ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு சொத்து என்பதை அசையும் சொத்தாகவோ அசையா சொத்தாகவோ பிரிப்பது போல தெளிவாக தெரியக்கூடிய சொத்து டேஞ்சியபிள் அசெட், இன்டேஞ்சியபிள் அசெட் என்ற இன்னொரு வகையிலும் அதை பிரித்து பார்க்கலாம். ஒரு சொத்து என்பதை மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, டேஞ்சியபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்டேஞ்சியபிள் ப்ராப்பர்ட்டி என்ற 4 வகைப்படுத்த முடியும். 4 வகைக்குள் ஏதோ ஒரு வகைக்குள் அந்த ஒரு சொத்து என்பதை கொண்டு வந்து முடியும். அந்த வரையறைக்குள் கொண்டு வரதை பார்க்கும் பொழுது எலக்ட்ரிசிட்டி, மின்சாரம் என்பது தெளிவாக தெரியக்கூடியதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. கண்களால் பார்த்து உணரக்கூடிய, கண் என்ற புலனால் பார்த்து உணரக்கூடிய ஒரு சொத்து அல்லது. எனவே எலக்ட்ரிசிட்டி என்பதை டேஞ்சிபிள் அசெட் என்ற ஒரு கட்டடத்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்கைக்குள் அதை வரையறுக்க முடியாது. இன்டேஞ்சிபிள் அசெட்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு தொட்டு உணர முடியாத ஒரு சொத்து. இது போக இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வேற இருக்கு. ஐபிஆர் நம்ம இப்ப சொல்றோமே, அது வேற இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டை இன்டேஞ்சிபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லை. சரி, இன்டேஞ்சிபிள் பொதுமக்களிடையே இருக்கக்கூடிய நற்பெயர், புகழ், குட்வில், ரெப்புடேஷன், இதையெல்லாம் நம்ம இன்டேஞ்சிபிள் அசெட்டாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஸோ இந்த 4 வகையான சொத்துக்களுக்குள் இங்க மின்சாரம் என்றதை சொத்தாக கருத முடியாது என்பதுதான் உண்மை. ஆகவே இந்தியன் பீனல் கோட், இந்திய தண்டனை சட்டத்தின்படி theft of electricity is not theft. According to section 378 IPC, theft of electricity is not a theft. அப்ப என்ன பண்றது? எப்படி இவங்க பவர் எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து theft of electricity சொல்லி பிரிவு 135 எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 கீழ் வகைப்படுத்தி உள்ளார்கள் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம். எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வரையறை இல்லையோ, அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 என்பது சிறப்பு சட்டம், சிறப்பு சட்டத்திலும் நமக்கு வரையறை இல்லை. பொது சட்டமான, குற்றவியல் சட்டமான இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் வரையறைக்குள்ளேயும் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி தெஃப்டை கொண்டு வர முடியவில்லை என்ற ஒரு குழப்ப நிலைதான் இருக்கிறது. அதை சரிகட்டும் விதமாக, அதை எப்படியாவது சரிகட்ட வேண்டும் என்று நினைத்த நீதிமன்றம் அதை எந்த மாதிரியாக வகைப்படுத்தி விட்டார்கள் என்றால், theft of electrical energy would not be so deemed as theft according to IPC alone, but according to section 135 Electricity Act 2003, it is a deemed theft. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், டீம்டு கிளாஸ்ன்னு ஒன்று உண்டு, நிறைய சட்டங்கள் அது பயன்படுத்தப்படும். ப்ரிசம்ஷன் ஒன்று உண்டு, லீகல் ஃபிக்ஷன் ஒன்று உண்டு. இந்த லீகல் ஃபிக்ஷனை தான் மறுபெயரம் என்ன சொல்றோம்னா டீம்டு கிளாஸ்ன்னு சொல்றோம். ஒரு சின்ன உதாரணம் அதுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். யுனைடெட் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் 2015 பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு 5 மற்றும் 6 பார்த்தா, ஒரு இளம் சிறார் ஒருவர் குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்படுகிறது. குற்ற வழக்கினுடைய விசாரணையின் பொழுது அவர் இளம் சிறார் இல்லை, வயதை கடந்து மேஜர் ஆகிவிட்டார். என்றாலும் அவரை இளம் சிறாராகவே கருதி கொண்டு அந்த வழக்கின் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்கிறது. இது ஒரு வகையான லீகல் ஃபிக்ஷன். இல்லை என்பதை இருக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ள செய்வதுதான் லீகல் ஃபிக்ஷன். சட்டப்படியாக அவர் வயதுக்கு வந்து விட்டவர், அவர் இளம் சிறார் இல்லை பிரிவு 5 கீழ். ஆனால் அவரை இளம் சிறாராக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறது அந்த சட்டத்தினுடைய பிரிவு 5. இதைத்தான் லீகல் ஃபிக்ஷன் என்கிறோம். அதே மாதிரியான ஒரு சட்ட துணிவை எடுத்துக்கொள்ள செய்கிறது இந்த பிரிவு 135. இந்த 135 கீழ்
எலக்ட்ரிசிட்டி தெப்ட் என்பது திருட்டு குற்றமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என லீகல் ஃபிக்ஷனை குறிக்கிறது என்பதால் தான் இந்த பிரிவு 135 கீழ் எலக்ட்ரிசிட்டி தெப்ட் என்பது குற்றமாக வரையறுக்கப்படுகிறது. இதற்கு சரியான தீர்ப்பு என்பது ஜால்கான் சிங் JHAL KAN ஜால்கான் சிங் versus State of Madhya Pradesh, which is reported in 1981 Criminal Law Journal, page 1230. இது ஒரு வழக்கு. இன்னொரு வழக்கு தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு TNEB versus DK, D for duck, K for kite. DK கன்னியப்ப முதலியார், which is reported in 1985 Criminal Law Journal, page 561, our High Court, Madras High Court. So, strictly speaking, under the Indian Penal Code, electricity theft is not an offense. But according to section 135 of the Electricity Act 2003, it is deemed to be a theft according to the judicial pronouncements. ஸோ அதன்படியில் தான் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி தெஃப்ட் பண்ண முடியுமா, அது அந்த பவரை தெஃப்ட் பண்றதை எலக்ட்ரிசிட்டி தெஃப்டா எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா என்பதற்கான விடையை இந்த சட்டத்தினுடைய இந்த தீர்ப்பினுடைய சாராம்சம் நமக்கு விளக்குவதாகும். அதே போல ஒரு தனி புகாரின் அடிப்படையில் எடுக்கக்கூடிய கொள்தகு நிலை கொள்ளுதல் என்ற ஒரு நிலை, காக்னைசன்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் எ பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட், அந்த ப்ரொசீஜர் தான் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல முன்னாடி இருந்திருக்குது. அது 151 பிரிவின் படி அந்த கொள்தகு கொள்ளும் நிலைமை என்பது நீதிமன்றம் அதுக்கு தகுந்தவரிடமிருந்து புகார் வராத பொழுது எடுத்துக்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையும், காவல்துறையின் புகாரின் அடிப்படையில் அந்த வழக்கை கொள்தகு கொள்ளுதல் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத நிலையும் இருந்து வந்ததை மாற்றி அமைத்ததுதான் 2003 என்ற சட்டத்தினுடைய சிறப்பு அம்சம். அது பிரிவு 153 கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதற்கு முந்தைய 2003க்கு முந்தைய காலங்களில் 151 கீழ் ஒரு நீதிமன்றம் காவல்துறையினர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், அறிக்கையின் அடிப்படையில் கொள்தகு கொள்ளுதல் கூடாது என தெளிவாக ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த தீர்ப்பையும் சேர்த்து இதுடன் படித்துக் கொள்ளுங்கள். மகாலட்சுமி ஸ்பின்னர்ஸ் லிமிடெட் and others, Western State of Haryana. Mahalakshmi Spinners Limited and others versus State of Haryana, which is reported in 2007 Criminal Law Journal, page 429. So, இந்த 2003 சட்டத்திற்கு பிறகு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல இந்த காக்னைசன்ஸ்ல ஒரு பார் இல்லை. இப்போ அதனால அதுக்கு இந்த 2003க்கு அப்புறம் அந்த குறைபாடும் நீக்கப்பட்டு விட்டது. ஒரு காவல்துறை சேர்ந்த ஒரு அதிகாரியை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி இறுதி அறிக்கை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யலாம், எந்த தடையும் இல்லை. இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003, கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் 1986, இதுக்கு உள்ள சின்ன சின்ன பிணக்கங்கள் என்னென்ன இருக்கு? எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டும் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் இன்டர்லிங்க்டு ஆக்ட்ஸ், ரெண்டுக்கும் நெருங்கிய தொடர்புகள் இருக்கு. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 அண்ட் கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் 1986 தொடர்புகள் என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது, இந்த ரெண்டு ஆக்டுமே இந்த கன்சூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986 பிரிவு 2 உட்பிரிவு 1 டி ஃபார் டாக், பிரிவு 2(1)D ஒரு கன்சூமர் யார், ஒரு நுகர்வோர் யார் என்பதை 2 சட்டங்களும் அங்கீகரிக்கிறது. இதான் அதுல முக்கியமான விஷயம். எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல ஒரு நுகர்வோர் யார் என்பதை நுகர்வோர் சட்டத்தினுடைய பிரிவு 2(1)D கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள நபர்கள் எல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 தன் நுகர்வோராகவே கருதுகிறது. ஏன் இந்த பிணக்கங்கள், ஏன் இது நுகர்வோராக கருதுகிறது, ஏன் நுகர்வோராக கருத முடியாதா என்ற ஒரு கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடையளிக்கக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பு, அதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். யூபி உத்தரப்பிரதேஷ் பவர் கார்பரேஷன் லிமிடெட் வெர்சஸ் ஆனிஸ் அகமது
which is reported in AR 2013, Supreme Court, page 2766. 2766. ஸோ இந்த தீர்ப்பின் மூலமாக இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003க்கும் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1986க்கும் உள்ள இன்டர்லிங்க் என்னென்ன தொடர்புகள் உள்ளது, ஒரு நுகர்வோர் என்ற ஒருவரை எவ்வாறு அது கருதப்படுகிறது, எப்படி ஒருவரை நுகர்வோர் என்று எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்பதற்கான விஷயங்களை எல்லாம் இந்த தீர்ப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதையும் நீங்க கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி, இப்போ வந்து இன்னும் அடிப்படையான ஒரு விஷயங்களே நான் இந்த சட்டத்தில் உங்களுக்கு நின்றுட்டு இருக்கிறேன். எலக்ட்ரிசிட்டி தெஃப்ட்ங்கிறோம் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வரையறையும் நமக்கு தெரிய வேண்டும். எங்க எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கான வரையறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்தால், எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 செக்ஷன் 2 சப்கிளாஸ் 23, செக்ஷன் 2 சப்கிளாஸ் 23ல இட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சார சக்தி தான். மின்சார சக்தி என்பதும் மின்சாரம் என்பதும் ஏறக்குறைய ஒன்று போல் தோன்றும். ஏன்னா ஜெனரேஷன், டிரான்ஸ்மிஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ட்ரேடு இப்படி பல்வேறு நிலைகளில் எலக்ட்ரிசிட்டியை பத்தி கையாளுறாங்க சட்டத்துல. அதனால என்ன தேவைப்படுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, எலக்ட்ரிசிட்டினா என்னன்னு சொல்லி கூட ஒரு வரையை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுவதாக சட்டம் இயற்றும் வல்லுநர்கள் உணர்ந்த காரணத்தினால்தான் இந்த பிரிவு 2 உட்பிரிவு 23 உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரிவு 1(2) உட்பிரிவு 23 கீழ் எலக்ட்ரிசிட்டி மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, மின்சார சக்தி என்று மட்டுமே கையாளப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த பிரிவு 2 உட்பிரிவு 23 கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் பிரிவு 2 உட்பிரிவு 1D இந்த ரெண்டையும் எடுத்து பார்த்தால், யார் ஒருவர் நுகர்வோர் என்ற ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால், சில விஷயங்களில் சிலரை நுகர்வோராக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்கிறது சட்டத்தின் மூலமாக சில தீர்ப்புகள். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மில் இருக்குது, அந்த மில்லோட மேனேஜர் அவர் அதனுடைய நுகர்வோரா என்று பார்த்தால், மேனேஜர் ஆஃப் எ மில் இஸ் நாட் ஏ கன்சூமர்ங்கிறார். செக்ஷன் 2(1)D படி அவர் ஒரு மேனேஜர் ஆஃப் எ மில் கன்சூமர் கிடையாது. ஆனால் ஒரு டெனன்ட் இஸ் ஏ கன்சூமராக இருக்க முடியுங்கிறான். தோ ஹி டஸ் நாட் ஓன் த செட் பில்டிங் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு கட்டிடத்தினுடைய உரிமையாளராக இல்லாத வாடகைதாரர் ஒரு நுகர்வோராக காட்டப்படுகிறார். ஆனால் ஒரு மில், ஒரு தொழிற்சாலையினுடைய மேலாளர் ஒருவர் நுகர்வோராக கருதப்பட முடியாது என்கிறது. ஸோ நுகர்வோர் என்பதற்கு இந்த 2 சட்டங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தீர்ப்பு. யார் யார் நுகர்வோர் என்று கூற வேண்டும் என்று இந்த தீர்ப்பின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். வீரசேகரன் வெர்சஸ் ஸ்டேட், வீரசேகரன் வெர்சஸ் ஸ்டேட், which is reported in 1991, Madras Law Journal, Criminal, page 255. இந்த வழக்கின் மூலமாக ஒரு நுகர்வோர் என்பது யார் என்ற ஒரு தரம் பிரித்து பார்க்குதல் இந்த வழக்கின் மூலமாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன, அதனுடைய தெஃப்ட பத்தி என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ இந்தியன் பீனல் கோட் சாப்டர் 17 அதுலதான் which deals with offenses against property. இது எந்த வகையான ப்ராப்பர்ட்டிலலாம் தெஃப்டோ ஆர் சம் அதர் அஃபென்சஸோ கமிட் பண்ண முடியும்னு இந்தியன் பீனல் கோட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 378, அப்புறம் 383 to 389 எக்ஸ்டார்ஷனை பத்தி சொல்றாங்க. அப்புறம் 390 to 402 ராபரி அண்ட் டெக்காய்டியை பத்தி சொல்றாங்க. அப்புறம் 403 to 404 கிரிமினல் மிஸ்அப்ரோப்ரியேஷன் பத்தி சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிரிமினல் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டை பத்தி சொல்றாங்க. இது எல்லாமே ஒரு வகையாக அஃபென்சஸ் அகென்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என வகுக்கப்பட்டுள்ளவைகள் தான். ஆனா இதையெல்லாம் சொல்லும்போது இதுல ஏதோ ஒரு கிரிமினல் இன்டென்ஷன் இருக்கும். இந்த வகையான குற்றங்களை பொதுவாகவே இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் உள்ள குற்றங்களை கையாளும் பொழுது ஒன்றிலும் குற்றம் ஒரு எண்ணம் இருக்கும்,
இது ஒரு பொது விதி. சில விதிவிலக்குகளும் இதுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்திய தண்டனை சட்டத்திலே. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003 பாத்தீங்கன்னா பிரிவு 137ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. பிரிவு 137 அதனுடன் இணைந்து படிக்க வேண்டிய ஒரு பிரிவு இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 411. இந்த 137 141 எடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா மலிசியஸ்லிங்கிற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. மலிசியஸ்லி, இன்டென்ஷனலி, நோயிங்லி எல்லாம் இல்லைங்க. பிரிவு 41 வந்து மலிசியஸ்லி, தீங்கிழைக்க வேண்டும் என்ற கெட்ட நோக்கம். கெட்ட நோக்கம் என்பது வேறு, தீங்கு இழைக்க வேண்டும் என்ற கெட்ட நோக்கம் என்பது வேறாக இருக்கு. அதனாலதான் அந்த பிரிவு 141லயும் எதை பயன்படுத்துறாங்கன்னு பாருங்க, மலிசியஸ்லிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க. இந்த மலிசியஸ்ங்கிற வார்த்தை வந்து ஐபிஎஸ்ல வந்து எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது. ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே அது இருக்கும். இந்த வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குற்றப்பிரிவுகளிலையும் எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை வந்து மிக மிக குறுகிய எண்ணிக்கை கொண்ட பிரிவுகளில் மட்டும்தான் அது இருக்குது. ஸோ 142 எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து கான்ட்ராவென்ஷன் ஆஃப் எனி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ட் ஆர் ரூல்ஸ் ஆர் ரெகுலேஷன்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல்டு பை எனி பர்சன் கொடுத்தாங்க. ஸோ இங்கே எனி பர்சன் ஒன்று வந்தது தான் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரிவு 151 கீழே இருக்கக்கூடிய தடையை நீக்குது. ஸோ இங்கே லோக்கல் ஸ்டாண்டி அவசியம் இல்லைங்கிறாங்க. எனி ஒன் கேன் ஃபைல் ஏ கம்ப்ளைண்ட், எனி ஒன் கேன் ஃபைல் ஏ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பிஃபோர் த அத்தாரிட்டி கன்சர்ன். ஸோ இந்த லோக்கல் ஸ்டாண்டிங்கிற ஒரு வார்த்தை இந்த சட்டத்தை பொறுத்தது 2003க்கு முன்பு வரை இருந்தது. 2003 எளிதாக இதை எடுத்து விட்டார்கள். இந்த லோக்கல் ஸ்டாண்டிங்கிற வார்த்தைக்கு அங்க அவசியம் இல்லாமல் ஆகிவிட்டது. அதே போல பிரிவு 145 பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான செக்ஷன், ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் சிவில் கோர்ட் இஸ் பூஸ்டட். இந்த இடத்துல பாருங்க, சிவில் கோர்ட்டுக்கான அதிகாரங்கள் முழுவதுமாக எடுக்கப்பட்டு விட்டது. எதுக்கெல்லாம் எடுக்கப்பட்டு விட்டதுன்னா பவர் ஜெனரேஷன்ல, பவர் டிரான்ஸ்மிஷன்ல, பவர் சேவிங்கு, ட்ரேடு, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பிரிவு 145 கீழ் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரங்கள் எடுக்கப்பட்டு விட்டது. அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் இந்த வகையான செயல்பாடுகளில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சமாளிப்பதற்கு ஒரு அமைப்பு வேண்டும். அதற்காக அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டின் கீழேயே சில அமைப்புகளை உருவாக்கி விட்டார்கள். அப்பலேட் அத்தாரிட்டி வரைக்க அந்த சட்டத்தினுடைய பிரிவு 126 கீழ் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது. ஒரு அசஸ்மெண்ட் கமிட்டி என்பது பிரிவு 126 கீழ் அமைக்கப்பட்டு விட்டது. அதனால நம்ம உரிமையியல் நீதிமன்றத்தினுடைய உரிமையை அல்லது அதிகாரத்தை இந்த சட்டம் தன்னகத்தை எடுத்துக்கொண்டு உரிமையியல் நீதிமன்றத்திற்கான அதிகாரத்தை பறித்து விட்டது என்றே சொல்ல முடியும். ஆனா அதையும் தாண்டி சில விஷயங்கள உரிமையியல் நீதிமன்றத்துக்கு போக முடியும். அது என்னென்ன நடவடிக்கைகளுக்காக, பரிகாரங்களுக்காக உரிமையியல் நீதிமன்றத்துக்கு செல்லலாம் என்பதை தெளிவாக விளக்குகிறது ஒரு தீர்ப்பு. ஏஆர்வி ஜெகதீசன் versus அசிஸ்டன்ட் என்ஜினியர் டிஎன்இபி சூளக்கரை, அசிஸ்டன்ட் என்ஜினியர் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் சூளக்கரை, which is reported in 2011 part 2 MWN Madras Weekly Notes Civil page 54. ஸோ இன்னும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த பிரிவுகளை வைத்து பார்க்கும் பொழுது, முழுமையாக உரிமையியல் நீதிமன்றத்தினுடைய உரிமைகள் அல்லது அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டு விட்டதா என்ற ஒரு கேள்வி எழும்பொழுதெல்லாம் 145 கூறப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட வகையான தடைகள் மட்டுமே, பிரிவு 145 கூறப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட வகையான தடைகளுக்கு மட்டுமே. அது எதிர் சம்பந்தமான தடைகள் என்றால் பிரிவு 126 அல்லது 127 கூறப்பட்டுள்ள சங்கதிகளின் அடிப்படையில் பிரிவு 145 வகுக்கப்பட்டுள்ள தடைகளுக்கு மட்டுமே உரிமையியல் நீதிமன்றங்கள் தலையிட முடியாது. உரிமையியல் நீதிமன்றங்கள் தங்களுடைய அதிகார எல்லையை பிரித்து கொள்ள முடியாது. மற்ற ஏனைய காரணங்களுக்காக
பிரிவு 126 மற்றும் 127 கூறப்பட்டுள்ள காரணங்களுக்காக மட்டுமே உரிமை நீதிமன்றங்களுக்கு சென்று வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாதே ஒழிய ஏனைய காரணங்களுக்காக உரிமை நீதிமன்றத்திற்கு செல்லலாம். அந்த வகையான ஒரு உரிமையை அல்லது உரிமை நீதிமன்றத்துக்கான அதிகாரத்தை மீண்டும் நிலைநிறுத்தியுள்ளது இந்த தீர்ப்பு. பிளாஸ்டோ ப்ராசஸர்ஸ் வெர்சஸ் குஜராத் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, which is reported in 2005 part 2 Gujarat Law Reporter GLR page 993. ஸோ எல்லா வகையான பரிகாரங்களுக்கும் உரிமை நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல முடியாது என்றாலும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட பரிகாரங்களுக்காக நாம் உரிமை நீதிமன்றத்துக்கு செல்லலாம். பிரிவு 145 கூறப்பட்டுள்ள தடை என்பது எல்லா வகையான பரிகாரங்களுக்கானது அல்ல. அதே போல பிரிவு 146 என்பது ஒரு வழங்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதலையோ உத்தரவையோ மதிக்காமல் அதை மீறி நடப்பதை தண்டனையாக கூறுகிறது. பிரிவு 146 இந்த சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அமைப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய வெளியிடக்கூடிய நடைமுறைகள் அல்லது வழிகாட்டுதல்களை மீறும் வண்ணம் செயல்படும் செயல்களை செய்தவர்களை தண்டிக்கக்கூடிய குற்றமாக பிரிவு 146 கீழ் வழிவகை செய்துள்ளது. ஆனாலும் அந்த பிரிவு 146 வரம்புறையாக உள்ள பிரிவு, எப்பொழுதுமே வரம்புரை என்பது அதன் பிரிவிற்கு விதிவிலக்காகவே அமைந்துவிடும். எல்லா சட்டங்களையும் நீங்கள் இதை பார்க்க முடியும். அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது பிரிவு 146 வரம்புரை பிரிவு nothing shall be applied to order, instruction or directions issued under section 121. பிரிவு 121 கீழ் வெளியிடக்கூடிய கட்டளைகள், உத்தரவுகள், வழிகாட்டுதல்கள் என்பது சம்பந்தமாக பிரிவு 146 தன்னை செயல்படுத்தாது என்கிறது இந்த ப்ரொவிசோ கிளாஸ். அடுத்து இதில் முக்கியமான செக்ஷன் என்று பார்த்தால் பிரிவு 147, 148, 149, 50, 147, 148, 149, 150 இது எல்லாமே குற்ற உடந்தைக்கான செயல்களை பற்றியும் அதற்குரிய தண்டனை பற்றி விவரிக்கிறது. பிரிவு 147, 48, 49 மற்றும் 150 அப்பார்ட்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லுது, குற்ற உடந்தைக்கான செயல்களை பற்றியது. அதுக்கப்புறம் அப்படி நீங்க முக்கியமான செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டே நம்ம வந்தோம்னா என்ன வகையான குற்றங்களை எல்லாம் இந்த சட்டம் கையாளுகிறது. எலக்ட்ரிசிட்டி தெப்ட்ங்கிறத மட்டும் அவங்க பண்ணாம மீட்டர், அந்த பொருத்தக்கூடிய மீட்டரில் செய்யக்கூடிய தவறுகள், அதுல தலையிட்டு பயனீட்டை குறைத்தோ கூட்டியோ பயனீட்டே இல்லாத அளவுக்கு செய்து விடுவது, இது போன்ற குற்றங்களையும் பிரிவு 151 கையாளுகிறது. Offenses relating to theft of electricity lines and interference with meters, இது எல்லாமே காக்னைசபிள் அஃபென்சஸ் சொல்லுது. ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான் அது. 151 கேபிட்டல் ஏ, 151 கேபிட்டல் ஏ, அதுதான் இந்த 2003க்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியால் விசாரணை செய்வதை தடை செய்துள்ளதை நீக்கியது இந்த பிரிவு 151 கேபிட்டல் ஏ. அது 2007 செய்யப்பட்ட சீர்திருத்தத்தின்படிதான், எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2007 சீர்திருத்தத்தின்படிதான் இந்த அதிகாரத்தை காவல்துறைக்கு வழங்கியுள்ளது. சில நேரங்களில் குற்றங்கள் பிணைவிட குற்றங்களா பிணைவிடா முடியா குற்றங்களா என்று வகைப்படுத்தி பார்ப்பதில் இந்த சட்டத்தை பொறுத்தளவில் பிரிவு 151 கேபிட்டல் பி என்ற பிரிவு சீர்திருத்தத்தின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது. certain offenses to be cognizable and non-bailable சொல்லி certain offenses அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரிவு 135 முதல் 140 அல்லது 150 இதுல உள்ளவைகள் எல்லாம் காக்னைசபிள் அண்ட் நான் காக்னைசபிள் என வகைப்படுத்தி உள்ளது. ஸோ 2007 சீர்திருத்த சட்டத்தின்படிதான் சில ப்ரொசீஜரல் டிஃபெக்டையும் சரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த 2007 அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் உள்ளதா அல்லது ப்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் உள்ளதான்னு ஒரு கேள்வி எழுந்தது. அப்பொழுது நீதிமன்றம் as per the amended act 2007 being purely procedural clarity, இந்த அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாமே பியூர்லி ப்ரொசீஜரல் கிளாரிட்டி,
it shall have retrospective effect ன்னு சொல்லி ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க. பிரந்தோஷ் தாஸ், PRANDOSH, பிரந்தோஷ் தாஸ் versus State of West Bengal, which is reported in 2008, Part 2, CHN, page 351. இப்படிங்கிற இந்த தீர்ப்புலையும் அதே போல அசிஸ்டன்ட் எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியர் versus Satyendra Roy, which is reported in 2014, Part 4, Supreme Court cases, page 513. இந்த வழக்கிலையும் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே ரெட்ராசிவ் எஃபெக்டுக்கு உள்ளதுதான், இது ப்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட்னு சொல்ல முடியாது என்ற தீர்ப்பை வந்து தன்னகத்தே ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் என்ற ஒரு கொள்கையை கொண்டதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்தல பாத்தீங்கன்னா இதுல இன்னொரு முக்கியமான செக்ஷன் 152, 320 CRPCக்கு இணையான ஒரு பிரிவை இந்த சட்டத்திலேயே உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். காம்பவுண்டிங் ஆஃப் அஃபென்சஸ் 152. இந்த பிரிவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அஃபண்டருக்கு என்ன தண்டனை, எந்த அளவு அந்த குற்றத்தின் காரணமாக எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை சரிகட்டுவது என்பது சம்பந்தமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அஃபண்டருக்கு என்ன, செகண்ட் அஃபண்டருக்கு என்ன, கண்டினியூங்கா அஃபென்ஸ் பண்ணக்கூடியவருக்கு என்னென்ன தண்டனைகள் என்பதெல்லாம் இந்த பிரிவு 152க்கு அப்புறம் வகைப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த காம்பவுண்டிங் ஆஃப் அஃபென்சஸ்லாம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ குற்றத்துடன் சமரசம் என்பது இழப்பை சரி கட்டுவதாகவே இங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஹெபிச்சுவல் அஃபண்டர் மாதிரி அல்லது ரெசிடிவிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஹெபிச்சுவல் அஃபண்டர் தொடர்ந்து குற்றம் புரிபவர், ரெசிடிவிஸ்ட் என்பவர் ஒரே குற்றத்தை தொடர்ந்து செய்பவர். இந்த ரெண்டு ஆங்கில வார்த்தைக்கான வித்தியாசம் இதுதான். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி தெஃப்ட் என்பதிலோ அல்லது அஃபென்சஸ் ரிலேட்டிங் டு எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறதுலையோ ஒரு நபர் வந்து ஹெபிச்சுவல் அஃபண்டராக கருத முடியாது, ரெசிடிவிஸ்டாகத்தான் கருத முடியும். ஸோ ஒரு ரெசிடிவிஸ்டுக்கான தண்டனையை எவ்வாறெல்லாம் வரையறுக்க வேண்டும் என்பது இந்த சட்ட வல்லுநர்கள் தெரிந்து கொண்டு அதை புரிந்து அதற்கு தகுந்தாற் போல்தான் இந்த பிரிவு 152 கீழ் குற்றத்திற்கு சமரசம் என்பதை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அது படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். நீங்க அந்த பிரிவு 152 கீழ் அதை படிங்கள். அதே போல ஸ்பெஷல் கோர்ட் பிரிவு 153 கீழ் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கோர்ட்டை பத்தி சொல்றாங்க. ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றம் உருவாக்கப்பட பற்றிய அவசியத்தை நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கும் there is a difference between the special court and a designated court. அதனால எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டுக்கு வந்து அண்டர் செக்ஷன் 153 வந்து there is no suggestion given for constituting designated court but for the constitution of a special court. ஸோ ஸ்பெஷல் கோர்ட் இருக்கும் பொழுதுதான் ஸ்பீடி ட்ரையல் நடக்கணும், ஸ்பீடி ஜஸ்டிஸ் கிடைக்குங்கிற ஒரே கான்செப்ட்ல இந்த ஆக்டின் கீழே 153 பிரிவு உருவாக்கப்பட்டு அதன் கீழ் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. பிரிவு 154 கீழ் which confers powers upon special court. ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கான அதிகாரங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி 154 சொல்றாங்க. அது போக பிரிவு 155 கீழ் பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு டீம்டு கிளாஸ் இருக்குது. ஸ்பெஷல் கோர்ட் இஸ் டீம்டு அஸ் செஷன்ஸ் கோர்ட். செஷன்ஸ் அமர்வு நீதிமன்றம் போல் அதை கருதி கொள்ள வேண்டியது பிரிவு 155 கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு பிரிவு 156, பிரிவு 156 கீழ் அப்பீல் மற்றும் ரிவிஷன், மேல்முறையீடு மற்றும் சீராய்வு மனுக்களை தாக்கல் செய்வதற்கு அந்த அதிகாரம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த 155 கீழ் சிறப்பு நீதிமன்றம் என்பது அமர்வு நீதிமன்றத்தை போல் கருத வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் மேல்முறையீடையும் சீராய்வு மனுக்களையும் உயர் நீதிமன்றத்தின் வரையறைக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ மேல்முறையீடு என்பதையும் சீராய்வு மனு என்பதையும் உயர் நீதிமன்றத்தில் மட்டும்தான் தாக்கல் செய்ய முடியும். அதன் பிறகு பிரிவு 157, இந்த பிரிவு 157 கீழ் சீராய்வு பற்றி மிக தெளிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது 2003 எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டை பற்றி ஓரளவு நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இதுவாக மட்டுமே இருக்கும் நான் கருதி இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி மேடம். சார் क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர் செஷன் ஏதாவது வைக்கலாமா? கேள்வி வைக்கலாம், கேட்க சொல்லுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு क्वेश्चन இருந்ததுன்னா chat பாக்ஸ்ல போடுங்க. அப்புறம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண விரும்புறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க.
ராஜசேகர் chat boxல question வந்தா சாருக்கு படிச்சு சொல்லுங்க. ஓகேங்கக்கா. ஷியோர் ஷியோர். அதே மாதிரி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவங்களையும் ஓபன் பண்ணி விடுங்க. ஓகே ஓகே ஓகேங்க. Participants, if you have any questions, please raise your hand so that I can unmute you. Chat box la irundhalum neenga போடலாம். Chatல question இருக்கு. ஏற்கனவே ஒரு question இருந்தது ஸ்டார்டிங்ல. இப்போ you can just scroll and read one by one. Oh, sure. Selvanayagam has raised his hands. அவர் unmute பண்றேங்க. One second. Selvanayagam sir, நீங்க இப்ப பேசலாம். I am unmuting you. He asked you about recidivism and habitual offender. Yes sir. Sir, நீங்க பேசலாம். செல்வநாயகம் சார் பேசுங்க. உங்களுக்கு மைக் அன்மியூட் ஆயிடுச்சு. நீங்க பேசலாம். மேபி அவரது மைக் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு போல இருக்குங்க சார். செல்வநாயகம் சார். ஆமா. சரி, அவருடைய क्वेश्चन அதுல போஸ்டிங் பார்த்தேன் சார். நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். ஓகே சார். ஓகே. ஆன்சர் தி क्वेश्चन. எஸ் சார். அவர் கேட்ட क्वेश्चन என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி ஹபிச்சுவல் அஃபெண்டர் அண்ட் ரெசிடிவிசம் கேட்டிருந்தாரு. ரெசிடிவிஸ்ட்னு கேட்டிருந்தாரு. சோ கிரிமினல் அஃபென்ஸை பொறுத்தளவுல there are different words used to denote different persons. First is offender, second is convict, third is criminal, fourth is habitual offender, fifth is recidivist. So இப்போ அவர் கேட்குற வித்தியாசம் ரெண்டு கூடையில் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, habitual offenderக்கும் recidivistக்கும் தான் கேட்குறாரு. Habitual offender means a person who is doing a crime again and again in various nature. ஒரு நேரத்தில் திருட்டு குற்றம் பண்ணுவார், ஒரு நேரத்தில் வந்து ஒரு ஆளை தாக்குவார், இன்னொரு இடத்துல ரேப் பண்ணிடுவார், இன்னொரு இடத்துல மிஸ்சீஃப் பண்ணுவார், தீய வைப்பார், ஆர்சனுக்கு போவார். ஸோ ஏதோ ஒரு குற்றத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். ஹி இஸ் நோன் அஸ் ஹேபிச்சுவல் அஃபெண்டர். பட் ரெசிடிவிஸ்ட்டுங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, தெஃப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிரிமினல் இருக்கிறாருன்னா அவர் தெஃப்ட்டை தவிர அதை எதுவுமே பண்ண தெரியாது. அவர் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் உள்ளவங்க எல்லாம் அந்த காம்பவுண்டிங் ஆஃப் அஃபென்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரெசிடிவிஸ்டாக தான் இருக்க முடியும். அவனுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி தெஃப்ட்டை மட்டும் தான் பண்ண தெரியும். இல்லைன்னா தெஃப்ட் அந்த ரிலேட்டட் அஃபென்ஸ் என்னவோ அதை மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே நேச்சர் ஆஃப் அஃபென்ஸை அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவர் தான் ரெசிடிவிஸ்ட். அக்கார்டிங் டு மை லிட்டில் நாலேஜ் இதைத்தான் நான் சொல்ல முடியும். சார், another question, is electrical energy defined அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணலை. அது இல்லை, எலக்ட்ரான் தான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. இன் காமன் பேரலன்ஸ் அதை தான் எடுக்க முடியும். வாட் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரான் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி, அப்படி தான் அதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜின்னு சொல்லி எங்கேயும் டிஃபைன் பண்ணப்படலை. இது நம்ம ஒரு காமன் சென்ஸில் தான் இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். ஓகே சார். சார், அகைன்